बरोबर येतं आहे ना? हां की मागे घेऊ मला? सर्व उपस्थित युवकांचे आणि अन्य जणांचे राष्ट्रीय दिनानिमित्त आणि आझादी का अमृत महोत्सव यानिमित्त स्वागत आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात वैदिक शांती मंत्राने होणार आहे. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहन यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम तत्सत्. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम तत्सत्. श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला स्वामींजींवर रचलेलं एक स्तोत्र आहे, संस्कृत स्तोत्र सादर करेल नुपूर निधी बिलवणीकर. हार्मोनियमवर आहे गार्गी बिलवणीकर आणि तो गौरी रोडे तबल्यावर आहे. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय जय श्री विवेकानंद. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय जय श्री विवेकानंद. इंदुनिभानन सुंदर लोचन इंदुनिभानन सुंदर लोचन विश्वमानव चिरवन्द्य. इंदुनिभानन सुंदर लोचन विश्वमानव चिरवन्द्य. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय जय श्री विवेकानंद. प्रेम ढल ढल कांति सुविमल प्रेम ढल ढल कांति सुविमल अधिगत वेद वेदांता. प्रेम ढल ढल कांति सुविमल अधिगत वेद वेदांता. त्याग तितिक्षा तपस्या उज्ज्वल त्याग तितिक्षा तपस्या उज्ज्वल चित्त निर्मल शांत. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय जय श्री विवेकानंद. कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण छेदन जीव मोहबंधा. कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण छेदन जीव मोहबंधा. ब्रह्म
ब्रह्मपरायण नमो नारायण ब्रह्मपरायण नमो नारायण देहि देहि चरणारविन्दम् जय वीरेश्वर विवेकभास्कर जय जय श्री विवेकानन्द जय वीरेश्वर विवेकभास्कर जय जय श्री विवेकानन्द जय जय श्री विवेकानन्द जय जय श्री विवेकानंद गार्गी नरेंद्र मानकर आहे. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिन सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहारणे. स्वामी विवेकानंद आपल्या सगळ्यांचे स्वामीजी म्हणतात, बोल होय जीवन होय, दुर्बलता म्हणजे मृत्यू. उठा आणि कामाला लागा. विश्वास स्वतःवर विश्वास, विश्वावर विश्वास. स्वामी विवेकानंद जय. Good evening to everyone present here. My name is Nivedita Prabhune, and today I have got this opportunity to speak on the National Youth Day, which is celebrated on the occasion of Swami Vivekananda, birthday of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is the icon of youth in this world today. He has laid down a path of such morals and values that can be followed and continued by all of us through generations to come. We all know about his work and the life that he lived. Swami Vivekananda represents our entire nation and propagated our ways and our customs for the entire world. The work he has done and the teachings that he has taught us will last with us for more than 100 years. We, the youth of this nation and the world, should and must follow all his lessons to bring out a better change in the society that we are living in. When it seems like this world is facing a downslide, where we see the society lose its touch of humanity, or when we can see all around us is hopelessness, we all should find that one burning flame within us that Swami Vivekananda found and told us that we can too. And we can follow it and build a better tomorrow for ourselves. Only we have the power to to bring out a change and build a world that we wish to live in. Today's generation, today's youth, which is built of people like you and me, we all have the resources and the means to accomplish this task. Swami Vivekananda, to spread Swami Vivekananda's message, he told us to arise and awake and stop not till the goal is reached. He wanted the youth to take the responsibility and to perform Nishkam Karma, which is to do what is right, to do what is expected, and to do that without any expectations. If we do it, we will get what we deserve. He wanted us to be that deserving youth and to incorporate each and every one of us within it. If we work together, we can build it together. And I believe that we can surely reach this goal that Swami Vivekananda wanted us and what he dreamed of. Thank you. Good afternoon to one and all present over here. As we all know, 12th January, Swamiji's birth anniversary, is celebrated as the National Youth Day since 1985. But it has quite of a history behind it. In 1984, when Indian government decided to observe the National Youth Day, committees sat down for discussions. Many great names of the time were suggested. After a lot of deliberation and discussion, a united decision was made that Swami Vivekananda is the most ideal icon for youth. His teachings and idea still continue
His teachings and idea still continue to inspire millions. He believed that the prosperity and progress of youth is the real hope of India. He encouraged them to be immensely strong by the virtue of their body, mind, and spirit. He wanted them to train themselves to serve the humanity with humility, because service to mankind is the service to God. We all know many incidences in Swamiji's life, like he had photographic memory, his world famous speech in Chicago Dharma Parishad, his all India tours. But one of my favorite incidences is when Swamiji met Jamshedji Tata on his voyage from Japan to Chicago. They had quite of a discussion. Swamiji suggested him that instead of importing goods from Japan, why not to manufacture them in India? It will also provide livelihood to the rural poor. So, what now we promote as made in India, Swamiji had this vision centuries ago. And not only Jamshedji Tata, but many great leaders of India like Netaji Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, and Mahatma Gandhi were all inspired from him. In fact, once when our father of the nation visited Belur Math, he said, "After reading Swami Vivekananda, my love for India increased thousandfolds." Swamiji grew up to be symbol of youth power and hosted the flag of Indian culture overseas. Thank you. जींचं अत्यंत आवडतं बंगाली भजन आहे मोनो चलो निज निकेतन. मोनो चलो निज निकेतने मन चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रम केन अकारणे मन चलो निज निकेतने मन चलो निज निकेतने. विषय पंचक आरभूत गण विषय पंचक आरभूत गण शबतोर पर केहनय आपण पर प्रेमे केन हई अचेतन भूलिछ आपन जने मन चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रम केन अकारणे मन चलो निज निकेतने. नमस्कार. स्वामी विवेकानंदांबद्दल अगदी एका शब्दात बोलायचे झाले तर स्वामी विवेकानंद म्हणजेच भारत. आणि हेच समीकरण अगदी तंतोतंत खरं करण्याचा प्रयत्न स्वामीजींनी त्यांच्या आयुष्यभर केला.
म्हणूनच म्हणतात की तुम्हाला भारत जाणून घ्यायचं असेल तर स्वामीजींना जाणून घ्या, स्वामीजींचं चरित्र जाणून घ्या. सिस्टर ख्रिस्तीन म्हणतात की स्वामीजी त्या देशात जन्मले, तो देश धन्य आहे. आणि मी म्हणेल की आज आपल्याला स्वामीजी ऐकायला मिळतात, वाचायला मिळतात, तर आपणही आपल्याला धन्य मानलंच पाहिजे. स्वामीजींचे गुरु प्रभू श्री रामकृष्ण परमहंस जेव्हा महासमाधीत लीन झाले तेव्हा त्यांचे कार्य पुढे चालवण्याची जबाबदारी स्वामीजींवर आली आणि मग त्यावेळी नरेंद्रनाथांवरून ते स्वामी विवेकानंद बनले. त्यानंतर त्यांनी संपूर्ण देशात भ्रमण करायला सुरुवात केली. देशाच्या अगदी उत्तर टोकापासून दक्षिण टोकापर्यंत त्यांनी प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी आपल्या मातृभूमीचे जवळून निरीक्षण केले, तिच्या समस्यांचे निरीक्षण केले आणि तिच्या उद्धारासाठीच्या योजना तयार केल्या. आपल्या राष्ट्राला मोठे करणे हे एकमात्र त्यांचे ध्येय बनले आणि आपलेही तेच ध्येय असावे, तेच आद्य कर्तव्य असावे अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणून ते म्हणाले होते की मी जितका मोठा होऊ शकलो असतो त्याच्यापेक्षा 100 पट अधिक माझ्या प्रत्येक मुलाने झाले पाहिजे, ही माझी इच्छा आहे. तुमच्या प्रत्येकाकडून अचाट कर्म झाले पाहिजे, नव्हे झालेच पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. वक्तशीरपणा, तत्परता, प्रेम हे गुण ज्याच्याजवळ असतील त्याला कोणीही कुठलेही कार्य करण्यापासून कधीच अडवू शकत नाही. म्हणूनच स्वामीजी नेहमी म्हणत की आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी, कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी आपण सदैव प्रयत्नशील असावे. एखादा विचार, एखादी कल्पना जर आपल्या डोक्यात आली तर तिला आपलं सर्वस्व बनवा, आपलं जीवन बनवा. आपल्या स्वप्नीही तेच असू द्या आणि आपला ध्यासही तीच कल्पना असू द्या. मग तुमच्या शरीरातील तुमचा मेंदू, स्नायू, मज्जातंतू, अगदी शरीरातील अणुरेणूंमध्ये पण तीच कल्पना भरली जाऊ द्या. दुसऱ्या कुठल्याही कल्पनेला, विचाराला थारा देऊ नका. हेच एकमात्र यशाचे सूत्र आहे. अशाच पद्धतीने मोठे मोठे धर्मवीर तयार होत असतात. स्वामी विवेकानंदांबद्दलही तेच झाले. अमेरिकेत झालेल्या धर्म परिषदेबद्दल ख्रिस्तियाना अल्बस म्हणतात की 1893 साली त्या व्याख्यानगृहात जेव्हा ते गेले तेव्हा ते अज्ञात आणि उपेक्षित होते, परंतु जेव्हा ते तिथून बाहेर पडले तेव्हा आराध्य दैवत बनले होते. एकट्या व्यक्तीने संपूर्ण गोलार्धाच्या विचार प्रवाहांची दिशा बदलून टाकली होती. असे होते स्वामीजी. स्वामीजी म्हणजे पौर्वात्य आणि पाश्चात्य विचारांना जोडणारा सेतू होता. स्वामीजी जेव्हा आपले पूर्ण भ्रमण करून भारत देशात पुन्हा आले त्यानंतर जणू संपूर्ण राष्ट्र हे त्यांच्या स्वागतासाठी उठून उभे राहिले होते. स्वामीजींनी आपल्या देशवासियांना आपण भारतात जन्मलो हे आपले महत् भाग्य आहे असे सांगितले. स्वामीजींच्या प्रत्येक संदेशामध्ये देशप्रेम होते आणि आपल्या भारताच्या या अमर अस्तित्वाचे कारण म्हणजे एकमेव आपली आध्यात्मिक संस्कृती आहे हे स्वामीजींनी सगळ्यांना स्पष्ट करून सांगितले. म्हणूनच आपला भारत हा प्रबळ भारत बनला. जेव्हा स्वामीजी परदेशातून पुन्हा येत होते तेव्हा त्यांच्या इंग्रज मित्राने त्यांना विचारले होते की स्वामीजी, इतक्या वर्ष परदेशात राहिल्यावर आता तुम्हाला भारतात कसे वाटेल? त्यावर स्वामीजी म्हणाले, अरे इकडे येण्यापूर्वी तर मी भारतभूमीवर प्रेम करत होतो, पण आता तर तिथली माती आणि तिथली हवाही मला पवित्र वाटू लागली आहे. भारत देश हा माझ्यासाठी एक पवित्र तीर्थ बनला आहे. स्वामीजींनी राष्ट्रसेवा ही एकमात्र तुमची साधना असू द्या आणि राष्ट्रदैवत हे एकच तुमचे आराध्य दैवत असू द्या असा संदेश संपूर्ण जगाला दिला. त्यांच्या या संदेशामध्ये देशप्रेमाचे, राष्ट्रीयत्वाचे बीज होते, जे बीज आज आपल्यासारख्या सगळ्यांना जपायचे आहे आणि वाढवायचे आहे. वयाचे अगदी 40शी उलटण्यापूर्वीच स्वामीजी महासमाधीत लीन झाले. पण त्यांच्या वयाची गणना ही वर्षात करून चालणार नाही, कारण अवघ्या 10 वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या मानवजातीला जे काही अनमोल विचार दिलेत त्याचा पूर्ण विकास होण्यासाठी पुढची 1500 वर्ष लागतील. आणि असा ठेवा आज आपल्याकडे आहे. तुम्ही स्वामीजींचं कुठलंही पुस्तक वाचा, कुठलाही संदेश वाचा, त्यात फक्त आणि फक्त पॉझिटिव्ह एनर्जीच आपल्याला दिसते आणि त्या एनर्जीला घेऊनच आपल्याला पुढे जायचं आहे. आणि याचाच कालच्या, आजच्या आणि उद्याच्या कुठल्याच युवकाला विसर पडू नये म्हणूनच स्वामी विवेकानंदांची जयंती ही राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरी करतात. धन्यवाद. Speak a few words about Swami Vivekananda's wisdom on education.
India is one of the youngest nations in the world in terms of population age. India is one of the youngest nation in the world in terms of population age. The youth are indeed the most dynamic and vibrant segment of the population in any country. For building a great nation, we need great inspiration. And when it comes to inspire youth, Swamiji's thoughts and quotes have undisputed reputation. Their thoughts give impeccable support and ultimate boost to our internal energy. Swamiji said, "Whatever you think, that you will be. If you think yourselves weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be." He also said, "See for the highest, aim for the highest, and you shall reach for the highest." Today, on one hand, when people are engaged in the noble task of developing the personality and leadership qualities of the youth by involving them in various nation building activities, while on the other hand, there are challenges of hunger, poverty, unemployment, corruption, and of terrorism. To solve these problems, one of the ways Swamiji suggested is to rebuild the Indian society through education. Education, according to Swamiji, was the primary means for empowering the people. He once said, "The education which does not help the common masses of people to equip themselves for the struggle of life, which does not bring out strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of a lion, is it worth the name?" Real education is that which enables one to stand on one's own feet. For him, education meant secular learning that built character and instilled human values in students. He defined that education is the manifestation of divine perfection already present in a man. His message was simple yet powerful. Swamiji conveyed his ideas directly to people, especially to the youth. His message broke through the shackles of caste and creed and spoke of a language of universal brotherhood. He personified the eternal energy of youth and their relentless quest for the truth. His ideas and ideals grab immense attention among the youth in our country today and will do for ages to come. Thank you. के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे। मातृभूमि के सुपुत्र न्यारे, पधारे विवेकानंद हमारे। मातृभूमि के सुपुत्र न्यारे, पधारे विवेकानंद हमारे। स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे। युग युग में अवतार के साथी, ब्रह्म परायण ईश्वर कोटि। युग युग में अवतार के साथी, ब्रह्म परायण ईश्वर कोटि। धन्य किए भारत की माटी, पधारे विवेकानंद हमारे। स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे।
कर्मवीर तुम धर्मपरायण, आए करने दुख निवारण। कर्मवीर तुम धर्मपरायण, आए करने दुख निवारण। ज्ञान खड्ग से बंध काट के, पधारे विवेकानंद हमारे। ज्ञान खड्ग से बंध काट के, पधारे विवेकानंद हमारे। स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे, राम कृष्ण के नयन सितारे। थँक्यू. काशीला असताना मला अशा एका रस्त्यावरून जाण्याचा प्रसंग आला की ज्याच्या एका बाजूला एक उंच भिंती होती व दुसऱ्या बाजूला पाण्याने भरलेला एक मोठा तलाव होता. तलावाजवळ पुष्कळ माकडी राहत होती. काशीची माकडे मोठी, आडदाड व रागीट असतात. मला पाहून त्या माकडांच्या मनात आले की त्या रस्त्यावरून मला जाऊ द्यायचे नाही. म्हणून मी पुढे जाऊ लागताच माझा पाय धरून ती खेसू ओरडू लागली. ती जवळ आलेले पाहून मी धावू लागता पण मी जितक्या वेगाने धावत त्यापेक्षा जास्त वेगाने ती माझ्या अंगावर धावून येऊ लागली. पण मला त्यांच्या तावडीतून सुटणे अशक्यच वाटू लागले. पण तितक्यात समोरून येणाऱ्या एका अनोळखी माणसाने मला जोराने ओरडून म्हटले की माकडांना तोंड द्या. मी तसंच परत फिरलो आणि माकडांसमोर ताठ उभं राहिलो. त्याबरोबर ती मागे हटली व पळून गेली. आयुष्यभर लक्षात ठेवण्यासारखा हा धडा आहे. भव्या अशा ज्या गोष्टी असतील त्यांना तोंड द्या, ठामपणे तोंड द्या. उठा आणि युद्ध करा. काही होऊ शेवटीपर्यंत लढा. आकाशातील तारे खाली पडू देत, सारे जग आपल्या विरुद्ध उभे टाकू दे. मरण म्हणजे केवळ वस्त्र बदलणे नाही, त्याचे काय म्हणून तुम्ही लढा. बेकड होऊन तुमचा काही फायदा होणार नाही. माघार घेतल्याने तुम्हाला कोणतेच संकट टाळता येणार नाही. जगातील साऱ्या देवाची तुम्ही रडून प्रार्थना केली आहे, पण तुमच्या दुःखाचा अंत झाला का? जेव्हा विजय होतो तेव्हा देव तुमच्या सहाय्याला येतो. मग त्याचा काय उपयोग? झुलत मरा. तुम्ही अनंत आहात. तुम्हाला जन्म नाही, मृत्यू नाही. तुम्ही अनंत आहात म्हणून तुम्हाला गुलाम बनणे शोभत नाही. उठा, जागे व्हा आणि उभं राहा आणि लढा. धन्यवाद. Good evening, everyone. Today, on the occasion of National Youth Day, I deem it an immense pleasure to speak on how the teachings of Swami Vivekananda can be of tremendous benefits for today's youth. The Indian youths are now at the crossroads. On one side, they see the pompous show of wealth, luxury, enjoyments, and on the other side, they see millions of people without enough food or clothing, struggling to survive in miserable conditions. India's priceless spiritual heritage is now facing the challenge of materialistic values. In this dire situation, the life and teachings of Swami Vivekananda can be of immense benefit and help to all people. They contain the distilled essence of India's spiritual treasures, explained in the simplest language in the light of modern rational thought and science. They are universal in their scope and meant for all people belonging to all strata of society, all religions and all races. These teachings of Swami Vivekananda awaken the minds of youths, instill self-confidence and courage in them to face the problems of life, infuse love and sympathy,
in their hearts and inspire the youths to lead a noble, virtuous life and guide them through the troubles and turmoils of life. Thank you. 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद व राजमाता जिजाऊ यांचा जन्मदिवस. सर्वप्रथम या महान विभूतीस विनम्र अभिवादन. उपस्थित सर्व आदरणीय महाराज व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. स्वामीजीची शिकवण आजही आपणास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. स्वामीजी नेहमी म्हणतात, अपयशांना घाबरू नका. अपयश हे जीवनाचे सौंदर्य आहे. जीवनात संघर्षच नसेल तर जगणे निरर्थक असते. दुर्बलतेचा विचार न करता आपल्यामधील शक्तीचा विचार करावा. स्ट्रेंथ इज लाईफ अँड वीकनेस इज डेथ. आजच्या सर्व भारतीय युवकांना एकच सांगू इच्छित आहे की स्वामीजींचे वेगळे विचार आपण आत्मसात केले पाहिजे. स्वामीजी चे सगळे पुस्तकं होईल तेवढे आपण वाचले पाहिजे. मी शेवटी म्हणू इच्छिते, थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे वाचा जरा. आपण त्यांच्या समवेत व्हावे, हाच निवडा मार्ग खरा. धन्यवाद. Everyone, take up one idea, make that one idea your life. Dream of it, think of it, and let every part of your body full of that idea. This is what Swami Vivekananda said in his quote, and that is very motivational for me. This is what I want to tell everybody, to go through this quote and follow it. Thank you. आज 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंदांची जयंती आपण राष्ट्रीय युवक दिन म्हणून सुद्धा साजरा करतो. स्वामीजींचं अष्टपैलू नव्हे तर अनंत पैलूंनी संपूर्ण असलेल्या जीवनाबद्दल आणि त्यांच्या सम्यक विचारांबद्दल भाष्य करणं अशक्यप्राय गोष्ट. कलकत्त्यातील एक बंडखोर युवक नरेंद्रनाथ ते त्यांच्या थेट स्वामी विवेकानंद होण्यापर्यंतचं चरित्र आपण सगळे जाणतोच. धर्म, विज्ञान, शिक्षण, शास्त्र, राष्ट्रनिर्मिती, राष्ट्र उत्थान, कला, संगीत इत्यादी अनेक विषयांवर स्वामीजींचे गहन विचार आहेत. त्यातला अगदी एखादा पैलू घेऊनसुद्धा माणूस अख्खा जन्मचिंतन करू शकेल. आज मी स्वामीजींच्या त्या एका विषयावर भाष्य करणार आहे जो खरं तर आजच्या तरुणाईसमोरचा खूप ज्वलंत आणि उत्सुक्याचा प्रश्न आहे. तो म्हणजे व्यक्तिमत्व. आजच्या राष्ट्रीय युवक दिनाच्या औचित्याने तर हा विषय मला अजूनच महत्त्वाचा वाटतो. कारण स्वामीजी म्हणतात, चारित्र्यवान युवक युवतीच देशाचं उत्थान करू शकतात. तर व्यक्तिमत्व म्हणजे काय? इंग्रजीत भाषांतर केलं तर पर्सनॅलिटी. पर्सनॅलिटी हा शब्द बनतो पर्सोना या लॅटिन शब्दापासून. पर्सोना म्हणजे आवरण. आपण जसे दिसतो, आपण जसे वागतो, आपण जसे राहतो ते म्हणजे आपलं व्यक्तिमत्व, अशी व्याख्या आहे. थोडक्यात आपलं बाह्य आचरण, आपलं बाह्य रूप म्हणजे आपलं व्यक्तिमत्व, अशी व्याख्या सांगते. पण खरोखर व्यक्तिमत्व म्हणजे नक्की काय? आपलं रंगरूप का आपली उंची, आपलं राहणीमान का आपली जीवनशैली, का आपली बुद्धिमत्ता, का आपण वापरत असलेले शब्द, नक्की काय? एक उदाहरण घेऊन बघू. एखादी व्यक्ती तुमच्याशी बोलते. ती खूप बुद्धिमान आहे, खूप चतुर आहे, खूप विद्वत्तापूर्ण असं काहीतरी तुमच्याशी बोलते, पण तरीही तुमच्या मनावर त्याचा विशेष प्रभाव पडत नाही. तर दुसऱ्या बाजूला एखादी व्यक्ती आहे जी कदाचित तितकी बुद्धिमान नसेल, फार चतुरही नसेल, अगदी तोकडे शब्द वापरून तुमच्याशी बोलत असेल, पण तरीही त्या व्यक्तीच्या बोलण्याचा
तुमच्या मनावर विलक्षण प्रभाव पडतोय. कोणत्याही व्यक्तीचा तुमच्यावर हा प्रभाव पडतो हे नक्की काय आहे? तर स्वामीजी म्हणतात व्यक्तिमत्व. स्वामीजींची व्यक्तिमत्वाबद्दलची व्याख्या अतिशय व्यापक आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं किंवा मला जे कळलं आहे ते सांगायचं झालं तर आपले विचार आपले शब्द बनतात, आपले शब्द आपली कर्मे बनतात, आपली कर्मे आपल्या सवयी बनतात आणि आपल्या सवयी आपलं चारित्र्य घडवते. व्यक्तिमत्व विकासाचा किंवा व्यक्तिमत्वाचा विकास करायचा असेल तर आपलं मन हे कसं कार्य करतं याच्या अभ्यासापासून सुरुवात करावी लागेल. स्वामीजी म्हणतात आपण आज जे काही आहोत ते आपल्या विचारांचंच फळ होय. शब्द तर गौण गोष्ट, विचार टिकतात, स्थायी असतात, दूरवर पसरतात. त्यामुळे व्यक्तिमत्वाचा विकास हा आपल्या मना इतक्या सूक्ष्म स्तरावर उतरून कार्य करूनच करावा लागेल. त्यासाठी स्वामीजी काही आवश्यक गुण सांगतात. त्यात मला प्रामुख्याने आढळणारे गुण म्हणजे 1. आत्मविश्वास, 2. सतत सकारात्मक विचार करणे, 3. स्वावलंबन, 4. त्याग आणि सेवा, 5. आपला यश आणि अपयश याच्या प्रतीचा दृष्टिकोन. आत्मविश्वासासंबंधी स्वामीजी म्हणतात श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, स्वतःवरील श्रद्धा, ईश्वरावरील श्रद्धा हेच महान बनण्याचे रहस्य आहे. ज्याचा ईश्वरावर नाही तो नव्हे, तर ज्याचा स्वतःवर विश्वास नाही तो नास्तिक, असंही स्वामीजी सांगतात. आत्मविश्वासासंबंधी स्वामीजींचं हे वाक्य आजही कालसंगत आहे. कारण की आपल्या आत्मविश्वासासंबंधी अशा काही धारणा बनून गेल्या आहेत की आपण त्याला उद्धटपणा समजतो, विनम्रतेचा एक खोटा मुखवटा चढवून समाजात वावरतो. आपण हे विसरतो की खरी विनम्रता ही सामर्थ्याच्या विचारातूनच जन्म घेते. त्यामुळे आत्मविश्वासावर स्वामीजी खूप भर देतात. जर आपलं व्यक्तिमत्व आपण काय विचार करतो यावर अवलंबून असेल तर याचा सरळ अर्थ हाच की आपण सतत सकारात्मक विचार करायला हवा, सतत निर्भयतेचा, बलसंपन्नतेचा विचार करायला हवा. बल हेच जीवन होय, दुर्बलता म्हणजेच मृत्यू, स्वामीजी म्हणतात. आजच्या या प्रचंड स्पर्धात्मक युगात जिथे प्रत्येकजण सतत भय आणि ईर्ष्या याने ग्रासलेला असतो, तिथे व्यक्तिमत्वाचा हा पैलू जागृत असणे किती आवश्यक आहे ते कळून येते. तर हे बलसंपन्न, सामर्थ्यसंपन्न विचार येणार कसे? तर सर्व जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेतल्याने. स्वामीजी म्हणतात सर्व जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घ्या, तुम्हीच तुमच्या भाग्याचे शिल्पकार आहात. कारण आपल्या भूतकाळातील कर्म जर आपलं वर्तमान ठरवत असतील तर साहजिकच आपली आजची कर्मे आपलं भविष्य घडवेल. हा सोपा तर्क स्वामीजी आपल्याला देतात. एक आदर्श चरित्र, एक आदर्श व्यक्तिमत्व कसे घडेल? तर आपण कसे कर्म करतो ह्यावरून. आपण मालकासारखे काम केले पाहिजे, गुलामासारखे नाही, स्वामीजी म्हणतात. कार्य अखंड निस्वार्थ होऊन केले पाहिजे. थोडक्यात स्वामीजी आपल्याला स्वतःच्या विचारांवर सतत लक्ष केंद्रित करायला सांगतात. कारण जो स्वतःवर प्रेम करू शकतो तोच खरोखर इतरांवर प्रेम करू शकेल. ज्याचा स्वतःवर विश्वास आहे तो कधीच ईर्षेच्या बंधनात अडकणार नाही. जो स्वतः सामर्थ्य संपन्न विचारांनी संपूर्ण आहे तो कधीच भयाने ग्रासला जाणार नाही. त्यामुळे व्यक्तिमत्वाचा विकास हा असाच होतो. आपण आपल्या आजूबाजूला बघतो अनेक मोठी नावं आहेत ज्यांनी समाजासाठी खूप कार्य केलं आहे. हजारो लोक त्यांना मानतात, हजारो लोक त्यांचे अनुयायी आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्वातली ही विलक्षण संमोहन शक्ती नेमकी येते कुठून? तर त्यांच्या व्यक्तिमत्वातून. इतरांसाठी निस्वार्थ होऊन विचार केल्यामुळे, परोपकाराच्या भावाने. आता कोणी विचारेल नीतिमत्तेने का वागावे?
सत्कार्य का म्हणून करावे? जगाचे भले होईल म्हणून. तर स्वामीजी सांगतात नाही, सतत सकारात्मक विचार केल्याने आणि सतत सत्कार्य केल्याने भले हे आपलेच होते. कारण सतत सत्कार्य केल्याने एक अनिवार्य प्रवृत्तीच आपल्या मनात निर्माण होते. आपली ती प्रवृत्तीच आपल्या मनाचं पावित्र्य टिकून ठेवते. आपल्या मनाचं हेच पावित्र्य आपली अंतस्थ शक्ती बनते आणि आपली हीच अंतस्थ शक्ती आपल्या व्यक्तिमत्वाला विलक्षण घडवते. स्वामीजींचा व्यक्तिमत्वाबद्दलची ही संकल्पना मी त्यांच्याच शब्दात परिपाक करू इच्छिते. स्वामीजी म्हणतात, आपल्याला असा मनुष्य हवा आहे की ज्याच्या स्वभावाचे सर्व पैलू सारखेच विकसित झाले आहेत. बुद्धीने तीक्ष्ण, कृतीने श्रेष्ठ, हृदयाने विशाल. आपल्याला असा मनुष्य हवा आहे की ज्याचे हृदय दुसऱ्यांच्या दुःखाने, क्लेशाने कळवळते. जो भावनाशीलच नाही तर जो वस्तूंचा खराखुरा अर्थ समजून घेऊ शकेल. मेंदू, हृदय आणि हात यांचे संमिलन असणारा मनुष्य आपल्याला हवा आहे. आता कोणी म्हणेल की व्यक्तिमत्वाचा विकास हा फक्त आध्यात्मिक जीवनासाठी आवश्यक आहे का? तर नाही. व्यावहारिक जगातसुद्धा आपण बघतो आपल्या यशात आपल्या व्यक्तिमत्वाचा किती मोठा वाटा असतो. सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे आपले लाडके पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी. आपण सगळे जाणतो, अगदी साध्या बॅकग्राऊंडमधून आलेले, चहा विकण्यापासून त्यांनी सुरुवात केलेली आणि आज 130 करोडसारख्या देशाचे ते लाडके पंतप्रधान आहेत, लोकप्रिय पंतप्रधान आहेत. हजारो लोक, करोडो लोक त्यांचे भाषणं ऐकून मंत्रमुग्ध होतात. हे सगळं कशामुळे? तर त्यांच्या व्यक्तित्वातल्या त्या विलक्षण शक्तीमुळेच. त्याहीपेक्षा मोठं उदाहरण म्हणजे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, ज्या स्वामीजींची आपण जयंती साजरा करत आहोत, त्यांचे गुरु. कलकत्त्यातील कामारपुकूरसारख्या छोट्या गावात त्यांचा जन्म झाला. लिहिणं वाचणंही जेमतेम असेल. कोणी पाहिलं तर म्हणेल की चार चौघांसारखेच एखादे व्यक्ती. पण तरी आज अख्खा जग त्यांना मानतं आहे, त्यांची पूजा करतं आहे, त्यांचं अनुकरण करतं आहे. हे केवळ व्यक्तिमत्वात असलेल्या शक्तीमुळेच. स्वामीजींची व्यक्तिमत्वाबद्दलची कल्पना अतिशय विशाल आहे. कदाचित ते ध्येय गाठणं आपल्यासाठी कठीण असेल, पण तरी आपण सगळे कटिबद्ध होऊया. त्यांच्या स्वप्नातले युवकाचं ते व्यक्तिमत्व साकार करूया. स्वामीजी अथांग आहेत, तरी खोल आहेत. त्यांचा तळ लागणं कठीण आहे. त्यामुळे सिस्टर ख्रिस्टीनचं वाक्य मला आठवतं, धन्य ते लोक ज्यांनी भारतात जन्म घेतला. धन्य ते लोक ज्यांनी स्वामीजींच्या काळात जन्म घेतला. धन्य ते लोक ज्यांनी त्यांना पाहिलं आहे. आणि त्रिवार धन्य ते लोक ज्यांना त्यांच्या चरणांजवळ बसून त्यांना ऐकण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे अशा स्वामीजींना त्रिवार वंदन करून मी आपले शब्द संपवते. थँक्यू.